नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज सेप्टेम्बर 17 तारिख मंगलवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। आज मिलिबो सुभद्रा योजना टंका। अन्यपटे केंद्र और राज्य सरकार आहुरी अनेक योजना मध्य रही। वर्षा और बन्या संपर्कित बड़ खबर सब आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, आज 10:50 रे पहुंचीबे मोदी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा आसुचंती। पूर्वाह्न 10:50 रे भुवनेश्वर एयरपोर्ट रे पहुंचीबे। एयरपोर्ट रु सीधा सड़क गाड़कण बस्ती जिबे प्रधानमंत्री। तेबे 11:10 रे गाड़कण बस्ती रे पहुंचीबे। 11:15 रु 11:45 पर्यंत आवास हिताधिकारी मानक सहित कथा हेबे। 11:45 रे गाड़कण छाड़ीबे। 11:55 रे जनता मैदान रे पहुंचीबे। जनता मैदान रे दिन गोटाए पर्यंत रहिबे प्रधानमंत्री। विभिन्न जन कल्याणकारी योजनार शुभारंभ करिबे, लोकार्पण करिबे। जनता मैदान कार्यक्रम सारी दिन 1:20 रे दिल्ली फेरी जिबे। परवर्ती खबर, आज समस्त स्कूल यूनिवर्सिटी छुट्टी। आज सुभद्रा योजनार शुभारंभ करिबे प्रधानमंत्री। एथिपाई भुवनेश्वर गस्तरे आसुचंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तेबे आज भुवनेश्वर रे समस्त सरकारी घरोई एहा सहित विश्वविद्यालय को मध्य छुट्टी रखिबाकू निर्देश जारी होईची। राज्य उच्च शिक्षा विभाग पक्षर निर्देशनामा जारी होईची। पूर्वर बीएमसी अंतर्गत समस्त स्कूल एवं कॉलेज को दिनक पई छुट्टी घोषणा करा जाई सारिची। भुवनेश्वर समस्त स्कूल कॉलेज गुड़िक संपूर्ण छुट्टी। सरकारी ऑफिस गुड़िक आज प्रथमार्धरे छुट्टी घोषणा करा जाईची। एहा सहित विश्वविद्यालय छुट्टी रहिबो बोली मध्य जणा पड़िची। परवर्ती खबर, आज अपराह्न 3टा पर्यंत भुवनेश्वर रे ट्रैफिक कटकणा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा आसुचंती। तेबे आज सकाळ 7:30 रु अपराह्न 3टा पर्यंत एथिपाई कटकणा लागू करा जाईची। भुवनेश्वर रे जयदेव विहार रु नाल्को छक रास्ता एवं एहार गलीकंदी रास्ता आज बंद रहिबो। नंदनकानन पटु जयदेव विहार जाउथिबा गाड़ी गुड़िक डमणा छकरु बाम मोड़ देई गुरु केलुचरण पार्क जिबे। सेठारु सैनिक स्कूल देई आचार्य विहार जाई परिबे। परवर्ती खबर, ए पर्यंत 65 लाख महिला आवेदन करि सारिलेनी। सुभद्रा योजना रे ए पर्यंत 65 लाख रु अधिक महिला सुभद्रा योजना पई आवेदन करि सारिचंती। ए नेई गतकाली सूचना देइचंती उप मुख्यमंत्री तथा महिला और शिशु विकास मंत्री प्रभाती परिडा। राज्यर समस्त योग्य महिला हिताधिकारी मानक सुभद्रा योजना रे आज टंका मिलिबो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीधा सड़क सुभद्रा योजनार टंका अकाउंट को पठाइबे। तेबे से कहिचंती एही योजना रे 1 कोटी रु अधिक महिला शामिल हेबे। आउ एही योजना रे 5 वर्ष मध्य रे 50,000 टंका मिलिबो। टंका 2टी किस्ती रे वर्ष को 10,000 टंका लेखा मिलिबो। परवर्ती खबर, सुभद्रा योजना रे हेउची साइबर ठकामी। सुभद्रा योजना रे साइबर ठकेईर अभियोग। सुभद्रा टंका अकाउंट को आसी नाही, आसुची केवल फेक कॉल। एथिप्रति सचेतन रहिबाकू परामर्श देइचंती उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। उप मुख्यमंत्री कहिचंती जणे व्यक्तिंक पाखकू एपरि एक फोन कॉल आसीथिला। आउ तांका अकाउंट को टंका जाईची कि नाही पचरा जाईथिला। आउ क्लिक कला मात्रे सुभद्रा योजनार टंका मिलिबो बोली कुहा जाउची। तेबे सही व्यक्तिंक अकाउंट रु 12,500 टंका मध्य कटिचे। तेणु एभली साइबर ठकामीरु दूर रे रहिबाकू उप मुख्यमंत्री परामर्श देइचंती। सुभद्रा योजना पई सरकारंग पक्षरु कोनोसी फोन कॉल किंबा मेसेज जाई नाही। तेबे कोनोसी फोन कॉल किंबा लिंक आदि उपरे ध्यान न देबाकू कुहा जाईचे। सुभद्रा योजनार टंका महिला मानकर अकाउंट को सीधा सड़क डीबीटी माध्यम रे पहुंचिबो बोली उप मुख्यमंत्री कहिचंती। परवर्ती खबर, मार्च 8 पर्यंत चलिबो सुभद्रा योजना रे पंजीकरण। बीजेपी सरकारंकर महत्वाकांक्षी सुभद्रा योजना को नहीं जारी रहिथिबा द्वंद्व उपरे पुणी थरे राज्य सरकार दूर करिबाकू प्रयास करिसंती। सुभद्रा योजना पई हिताधिकारी मानकर आवेदन और पंजीकरण प्रक्रिया आसंता वर्ष मार्च 8 तारिख पर्यंत चलिबो। तेबे सेप्टेम्बर 15 पूर्वरु जेउ माने आवेदन करिसंती आज सेमानकर अकाउंट को प्रथम किस्ती भाव में 5,000 टंका मिलिबो। अन्य
ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 1 ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 1 ଟଙ୍କା ଯାଇନି ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଟଙ୍କା ଆସିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳିବ 10 ଲକ୍ଷ ଆବାସ ଘର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗାଡ଼କଣ ଶବର ସାହି। ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗାଡ଼କଣ ସାହିରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଆଜି ପାଖାପାଖି ସେଠାରେ 30 ମିନିଟ୍ ଧରି ରହିବେ। 20 ଜଣ PM ଆବାସ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଶବର ସାହିର 120 ଜଣ ପରିବାରକୁ ଆଜି PM ଆବାସ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀ ଭାବରେ 36 ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ 10 ଲକ୍ଷ ଆବାସ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 19 ତାରିଖ ପରେ ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ପରଠାରୁ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବା ସହିତ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିନେବ। ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ରାତିରେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି 19 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ମୌସୁମୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରୁ 22 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମୌସୁମୀ ପ୍ରବାହ ଫେରିଯିବ। ତେବେ ଯଦି ପୂର୍ବାନୁମାନ ସତ ହୁଏ, ବିଗତ 8 ବର୍ଷ ଭିତରୁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। 10ମ ଷାଣ୍ମାସିକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଛପାଇବନି ବୋର୍ଡ। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷାଣ୍ମାସିକ ବା ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଏଥର ବୋର୍ଡ ଆୟୋଜନ କରିବ ନାହିଁ। ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପରୀକ୍ଷା ତଥା ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏହି ଷାଣ୍ମାସିକ ପରୀକ୍ଷା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ହିଁ ଆୟୋଜନ କରିବେ ବୋଲି ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଷାଣ୍ମାସିକ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ କରିବା ଲାଗି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଷାଣ୍ମାସିକ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଧା ଓଡ଼ିଶା ଉବୁଟୁବୁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି। 4 ଦିନର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଆଉ ଏହାପରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା। ନଦୀ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ପୁଣି କେଉଁଠାରେ ଘର ଓ ଦୋକାନ ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳକା, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଓ ଜମ୍ଭିରା ନଦୀ ଉଗ୍ର ରୂପ ଦେଖାଇଛି। ଜଳକାର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ଟପିବା ପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଥିବା ଜଳାଶୟ ଏବଂ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଫୁଲିଛି। ଏହା ସହିତ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ଆସିଛି। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ସଙ୍କଟ। ଜଳକା ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଫଳରେ ବସ୍ତା ବ୍ଲକର 30 ଗାଁ ଏବେ ପାଣି ଘେରରେ। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସତର୍କ କଲା ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ବୈତରଣୀରେ ଆସୁଛି ବନ୍ୟା। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସୁଛି ବୈତରଣୀରେ। ତେବେ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ୟାରେଜରେ ମଧ୍ୟ 16ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବେ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ବ୍ୟାରେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆନନ୍ଦପୁର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଗେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ପୂରା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଳ ସଂଯୋଗ କରିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାକୁ ରେଳ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉପଖଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ବିକଶିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି
ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଜାରି ରଖିବେ। 2014 ମସିହାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ରେଳ ପହଞ୍ଚାଇବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା କଂଗ୍ରେସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୋଷରୁ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ବାସ୍ତବରେ ଏହା ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଜୁମଲା। କାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତାମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ବିଜେପି ସରକାର ଆସେ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ। କିନ୍ତୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଜେପି ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏମିତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଯେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତା କଥା କହି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିବା ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁଜରାଟ ମଡେଲ ଚଲାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇ ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପିସିସି ଷ୍ଟିୟରିଂ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନେ ମାସକୁ 833 ଟଙ୍କା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ନେଇ କି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଖାଇବା ତେଲ, ବଢ଼ିଲା 20 ଟଙ୍କା। ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଏବେ ଖାଇବା ତେଲ। ଲିଟର ପିଛା 20 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି ଖାଇବା ତେଲ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାମଲିନ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଏବଂ ସୋୟାବିନ୍ ତେଲ ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ପଡ଼ିଛି। ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି ଖାଇବା ତେଲ। ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ସୋରିଷ ତେଲ ଲିଟର ପିଛା 140 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏବେ 160 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସନଫ୍ଲାୱାର ତେଲ ଲିଟର ପିଛା 100 ଟଙ୍କାରୁ 110ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେବେ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ? ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା କ୍ଷଣି ଖୋଲିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର, ହଟିଲା ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ତଥାପି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପାରୁନି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ। 7 ପାହାଚ ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାରୁ ଟଣା ଓଟରା ଠେଲାପେଲା ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଫଳରେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଗତ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ନାଟ ମଣ୍ଡପର ସମସ୍ତ ଆଲମାରିକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯିବ। ଜଗମୋହନରୁ ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଯାଏ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯିବ। ମହିଳା, ପୁରୁଷ, ଛୋଟ ପିଲା, ବୃଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ବାହାର କାଠ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାମ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ OBCC ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାଇଗ୍ରାମ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 100 ଦିନରେ 15 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ତୃତୀୟ ପାଳିର ପ୍ରଥମ 100 ଦିନ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ 100 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଏହା ସହିତ ଉର୍ଜା, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା, ରେଲୱେ, ବିମାନ ବନ୍ଦର ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗ୍ରାମୀଣ ସଡ଼କ ଯୋଜନା 4 ଅଧୀନରେ 49,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତାରୁ 25,000 ଗାଁକୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯିବାକୁ 62,500 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଏବଂ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ଉନ୍ନତୀକରଣକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। 50,600 ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ଭାରତ ସଡ଼କ ମାର୍ଗ ନେଟୱାର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିଲା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ର ନାମ। ବଦଳିଲା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ମେଟ୍ରୋର ନାମ। ଏଣିକି ନମୋ ଭାରତ ରାପିଡ୍ ରେଳ ନାମରେ ନାମିତ ହେବ ଟ୍ରେନ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗତକାଲି ଗୁଜରାଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନମୋ ଭାରତ ରାପିଡ୍ ରେଳ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ରେଲୱେ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ର ନାମ ଏବେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନୂଆ ନାମ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଭାରତର ରେକର୍ଡ। ବିଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସାପ କାମୁଡ଼ା ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଏବଂ ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାରତରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ମାମଲାରେ ହେଉଥିବା ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 80,000ରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ।
ତେବେ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 50ରୁ 60 ହଜାର ମାମଲା କେବଳ ଭାରତରେ ହିଁ ରହିଥାଏ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏନେଇ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ଭାରତରେ ଅଧା ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଦରେ ମିଶୁଥିଲା ପାଣି, ଭଙ୍ଗାଗଲା ମଦ ଦୋକାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ନିକଟରେ ଏକ ଠିପି ବନ୍ଦ ମଦ ଦୋକାନ ଉପରେ ସୋମବାର ଦିନ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଚଢ଼ାଉ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ କାରସାଦି ହେଉଛି ଏଠାରେ। ସିଲ୍ ଖୋଲାଯାଇ ପାଣି ମିଶାଯାଉଛି, ଆଉ ଏହାପରେ ପୁଣି ଠିପି ବନ୍ଦ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ବୋତଲରେ ଅଧା ପାଣି ମିଶାଯାଉଥିବା ଏବଂ ଡବଲ ଲାଭ କରୁଥିଲେ ଦୋକାନୀ। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅଧିକାଂଶ ସିଲ୍ ବୋତଲଗୁଡ଼ିକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇଛି। ଏହା ସହିତ 6 ଜଣ ଦୋକାନୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ତାରିଖରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ଏନ୍ପିଏସ୍ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଯୋଜନା। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବୁଧବାର ଦିନ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏନ୍ପିଏସ୍ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପେନ୍ସନ୍ ଫଣ୍ଡ ନିୟାମକ ଏବଂ ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବେ। ତେବେ ଏନ୍ପିଏସ୍ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଯୋଜନାରେ ପେନ୍ସନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନିବେଶ କରି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଆହୁରି ଆର୍ଥିକ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ମୋଦି ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମାତାପିତାମାନେ 1000 ଟଙ୍କାର ସର୍ବନିମ୍ନ ରଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ଯୋଜନା ସବୁ ଆର୍ଥିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ସୁଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ଖାତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ, ଆଉ ଏହାପରେ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ଏହି ଖାତାକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ଇସ୍ତଫା ଦେବେ କେଜରିୱାଲ। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ତିହାର ଜେଲରୁ ଫେରିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜନୀତି ଏବେ ସରଗରମ ହୋଇଛି। ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି। ତେବେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4:30ରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଏହା ଫଳରେ ସେ ଆଜି ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ଆପ୍ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ବସୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିଲା ୟୁପିଆଇ ନିୟମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାରା ଦେଶରେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ସରକାର ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ୟୁପିଆଇରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକସ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୀମା ଖୁବ୍ କମ୍ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ କରଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ। ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଟ୍ରଫି 2024ରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ସୋମବାର ଦିନ ଚୀନରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ କୋରିଆକୁ 4-1 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଫାଇନାଲରେ ଭାରତର ମୁକାବିଲା ଚୀନ ସହିତ ହେବ।